자, 이제 노래 듣고 배너 혜성씨, 성국씨 두 분 모실게요. 샵 1045 유료 문자 무료인 반디 유튜브 댓글로 반겨주세요. 클레어 로신크란츠의 프랑켄슈타인, 그리고 올리비아 로드리고의 Good For You 두 곡 듣고 올게요. Hey, can we get some cowbell? I'm so sick of all these pretty boys trying to act like the shit. And I just wish they wouldn't fall in love and leave me so quick. I've been searching, don't think it's out there. Talks for hours, walks in with flowers, dirty Converse, 6'2" and brown hair. Every little thing that I want. Yes, I gotta build my Frankenstein. Draw the picture color, all the lines. When it's right, I'll take a test drive. Every little thing that I want. When I'm mad, he'll kiss me till I'm numb and not treat me so bad. He makes me laugh. He's never on my nerves, gets along with my dad. I've been searching, don't think it's out there. Oh, so loyal, makes me feel spoiled. He's my daydream, never a nightmare. Every little thing that I want. Yes, I gotta build my Frankenstein. Draw the picture color, all the lines. When it's right, I'll take a test drive. Every little thing that I want. Yes, I gotta build my Frankenstein. Draw the picture color, all the lines. When it's right, I'll take a test drive. Every little thing that I want. Every little thing that I want. Every little thing that I want. Clap, clap. Yes, I gotta build my Frankenstein. Draw the picture color, all the lines. When it's right, I'll take a test drive. Every little thing that I want. Yes, I gotta build my Frankenstein. Draw the picture color, all the lines. When it's right, I'll take a test drive. Every little thing that I want. Well, good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Well, good for you, you look happy and healthy, naughty. If you ever cared to ask, good for you, you're doing great out there without me, baby. God, I wish that I could do that. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get it. I guess good for you. Well, good for you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Well, good for you, you look happy and healthy, naughty. If you ever cared to ask, good for you, you're doing great out there without me, baby.
I guess you moved on really easily. 조금 쉬어가도 괜찮아요. 여기는 상상과 낭만이 펼쳐지는 곳. 밤의 라디오입니다. 괴로움은 겪을 만큼 겪었다. 마피아 응징을 간절히 원하는 시민들이 평화를 찾아 나선다. 선량한 시민들의 마피아 소탕 작전. 나는 시민! 이들이 없는 월요일은 호두 없는 호두 과자. 맛있을 것 같기도 하고요. 땅콩 없는 땅콩 과자. 아쉽지. 쪼꼬 없는 밤 예. 투더 라. 라. 예, 쪼꼬들의 월요병을 퇴치하기 위해 달려온 용감한 시민들 배너 혜성씨, 성우씨 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쪼꼬들 안녕. 안녕하십니까. 네. 사실 지난주 목요일에 뵙고 네. 또 4일 만에 또다시 뵙게 됐네요. 그쵸. 또다시 월요일에 다시 오니까 어떠세요? 뭔가 이제 예. 모든 게 제자리로 돌아간 느낌. 그죠. 진짜 약간 출근하는 것 같고. 약간 다시 정확한 루틴으로 돌아온 느낌. 네. 맞아요. 그리고 약간 저는 사실 월요일이 저번에 저희 초코분들께서 월요일 제가 못했잖아요. 네. 아 그죠. 네. 또 목요일로 하다 보니까 또 월요병 퇴치를 제가 못해드리니까 아쉬움이 있었거든요. 아. 그래서 오늘 이제 저 초코분들의 월요병을 좀 제대로 이렇게 타파시키기 위해서 왔습니다. 이야, 마인드가 굉장히 좋습니다. 네. 예. 자, YC님께서 저번 주 목요일 날 보고 오늘 또 봐서 너무 좋네요. 아 감사합니다. 반갑습니다. 와이씨. 와이씨! 와이씨. 그러니까 너무 좋다. 와이씨. 자, 그러면 이제 이것도 물어봐야죠. 안 본 사이. 왜 허예요? 네, 뭐 하고 지내셨어요? 그간, 네, 목요일부터. 그간, 예. 그간 뭐 저희 뭐 이제 밤투더라. 밤낮 열심히 보면서. 밤낮 열심히. 네. 밤낮 챙겨주면서. 예. 수록곡 연습도 하고. 그쵸. 네. 저도 이제 밤투더라도 열심히 이제 또 이렇게 같이 했고 또 그쵸, 이제 그쵸. 우투더 딘님과 함께 네. 이렇게 밤투더라 열심히 준비하고 또 재미있게 쪼꼬분들의 월요병을 채취하고 네, 그렇게 예. 지내고 있었습니다. 열심히. 예, 진짜 쉬는 시간 거의 없이 예. 지내신 거죠? 자, 그리고 컴백이 말 그대로 또 점점 더 가까워지고 진짜. 있는데요. 이게 자꾸 새로운 티저가 뜨니까 네. 안 물어볼 수가 없어요. 네. 어젯밤에 뮤비 티저가 또 떴는데 비주얼이 예, 장난 없습니다. 예, 아주 그냥 멋들어지게 진짜 궁금한 게 이 기대. 네. 너무 기대돼서 사실 이제 스포 이젠 해줄 수 있지 않을까. 살짝 이제 지금 매니저님이 나와 계셔가지고 방을 잠깐 비우고 계셔가지고 예. 네. 네. 어쨌든 저희가 사실 정말 많이 해드렸고 했는데도 네. 아직 궁금하신 게 참 많으신 것 같아요. 많죠. 그러면은 사실 저희가 또 이제 12시죠. 12시 네. 하라메이가 나오거든요. 이따가. 네. 밤락 하이라이트 메들리. 네, 하이라이트 메들리가 나오기 때문에 예. 뭔가 이제 그거를 조금만 더 기다리시면 하이라이트 메들리가 나오는데 그 전에 예. 뭔가 저희가 뮤직비디오에 대한 간단한 스포를 하나 드리자면 네. 일단은 저는 개인적으로 이번에 성국이가 저요? 그 이번에 컨셉부터 저희들끼리 또 찍었거든요. 네네네. 뮤직비디오 현장에서 예. 성국이 사진이 좀 감히 제가 말하지만 성국이의 사진이 진짜 예. 통틀어서 예. 전 앨범 통틀어서 제일 잘 나오지 않았나. 앞으로 나올 걸 말씀하시는 거예요? 네, 지금 나올 거 컨셉부터 앞으로 또 나올 거? 3에서 나올 거? 3에서 나올 게 2까지 나왔고. 지금 2까지 나왔잖아요. 네. 3에서 성국이가 네. 지금까지 역대급의 뭔가 그런 코피 터지는 모습이 좀 나오지 않을까. 이야. 되게 기대가 되는데요? 그러니까. 네. 성국씨 아니세요? 되게 성국씨. 하는데. 그리고 지금 되게 하는데. 네. 네. 사실 이것도 빼놓을 수가 없어요. 혜성 씨 눈빛도 오늘 얘기가 또 많이 나왔습니다. 네. 지금 인스타그램 약간 그 배경을 장식했어요, 혜성이가 지금. 예. 지금 맨 메이크업을 윗줄을 안 차지하고 하는- 계시는데 네. 눈빛. 이거 뭐예요? 어떻게 나온 어떻게 나오는 무슨 생각했어요? 저때요 그냥
사실 저때 근데 진짜 많이 배고팠거든요. 배고픈에서 나왔다. 아, 굶주린 눈빛이네. 저희가 진짜 이날 예민한, 살짝 근데 예민한 느낌. 저희가 먹잇감을 이제- 약간. 맞아요. 뭐라도 먹겠다라는 어. 뭐라도 이렇게 씹어 먹겠다라는 그런 마음가짐으로 찍었는데 근데 네. 진짜로 사람 배고프니까 이런 눈빛이 나오더라고요. 아, 팬분들이 그 동물, 네. 그 삭이라고 야생동물 중에 하나죠. 약간 고양이과 느낌으로 삭인데, 약간 좀 맹수의 눈빛이 좀 느껴지고요. 또 계정님께서 두 분 정말 컴백이 다가오고 있나봐요. 반쪽이 되셨네. 그러니까 오실 때마다 점점 이제 약간 축소되는 느낌이에요. 네. 오, 지금 또 성국이가 관리를 근육을 좋아하시네. 빼고 있어요. 오히려 맞아요. 이거 좀 힘든데. 그 좋디 좋은 근육을 좀 네. 이렇게 다 빼고 몸을 왜 클로즈업? 잠시만요. 니트를 클로즈업, 니트 예뻐가지고. 니트가 예뻐서 예, 그래가지고 예. 운동을 잘 안 하고 있죠. 약간 근육을 좀 많이 빼려고. 아쉽진 않아요, 성국 씨. 조금 아쉽긴 한데 네. 힘들진 않아요. 사실 솔직하게 편하긴 해요. 운동 안 하면 되니까. 그치, 네. 삶은 조금 질이 향상됐지만 네. 몸의 질이 살짝 떨어지는. 그쵸, 그래서 약간. 저희가 예. 점점 밤라 올 때마다 네. 우디님이 또 키가 크시잖아요. 네. 저희가 네. 뭔가 점점 더 이렇게 키가 작아지는 느낌인 거예요. 앉아 있으면은. 또 춘삼이님께서 해성국 1g도 사라지지 마. 어떡해. 소중해. 감사합니다. 감사합니다. 또 그러면 우리 반대로 한번 찌어볼까요? 찌어볼까요? 예. 저는 근데 이 말은 저 이렇게. 즉슨 이 말은 네. 지금 상태 딱 좋다는 거죠. 그쵸. 근데 뭐 사실은 저도 제가 지금 이렇게 다이어트해서 뭔가 네. 좀 샤프해진 느낌이 저는 너무 좋아요. 음, 뭔가 저도 통통한 볼살 있는 제 모습 너무 좋은데 뭔가 사실 제가 약간 좀 팬들한테 약간 주입식 섹시를 많이 하거든요. 난 섹시한 편이다. 예. I'm so sexy, I'm so hot 이렇게 많이 얘기하고 다니는데 뭔가 제가 원하는 그런 이미지상에는 너무 지금의 샤프한 이미지가 좀 잘 어울리지 않나 해서 저는 물론 뭐 제가 약간 좀 통통한 모습 너무 좋지만 지금의 모습이 좀 좋은 것 같아요. 그렇죠. 근데 밤라에선 전혀 다른 모습이에요. 자, 그러면 이제 제가 작가님 작가님께서 지금 급하게 요거 돼. 저 제가 작가님이 삐삐예요 지금. 보고 싶은 게 너무 많아요. 예. 자, 민고님께서 또 하이라이트 메들리 너무 기대돼요. 지금 이거 하이라이트 메들리 기다리신다고 또 업무 지금 잠깐 쉬시는 분도 계시고요. 지금 모든 걸 중지시켜 놓은 분들이 계세요. 이게 언제 나온다고 한번 큰 소리로 얘기해 줄 수 있어요? 저희가 지금 1월 23일 12시에 딱 그 네. 오전 12시 맞나? 네, 맞죠. 00시에. 00시에 딱 이게 뜨거든. 좀 이따 이제 지금 밤낮 들으시고 밤낮 딱 끝나는 시간대쯤 밤낮 끝나. 밤나가 딱 이렇게 끝나는 시간대쯤에 아마 하이라이트 메들리가 어. 딱 나올 것 같습니다. 성국 씨 약간 그거 같아요. 저도 게임을 조금 좋아해서 근데 네. 게임 아이콘. 약간 캐릭터 약간 이 아이콘으로 하다 약간 살짝 느낌이 있는데요. 우디님은 어느 선- 쪽으로 네. 선택하시겠어요? 선택할 수 그 있습니까? 옛날 그 격투 게임 그 철땡. 그 철땡에 나오는 약간 그 느낌 조금 있거든요. 약간 그림자 느낌이. 약간 제 배경 때문에 약간. 예, 뭔지 배경 알것 때문에 같아요. 라운드 1. 이러면 약간 약간 이런 대결구도가 느낌으로 되는데요, 살짝 약간? 있어요. 네. 너무 웃기다. 굉장히 강렬하다는 거죠, 제 말은. 오. 자, 곤누들님께서 밤낮 끝나면 바로 하람에 가보자고. 예! 그러니까요. 다 같이 한번 가요. 또 마이미님께서 배너 잭팟 티저로 들었는데 너무 좋던데요. 노래 스포 조금 더 안 되나요? 유유유. 안 돼, 내 생각에. 왜요? 전 준비돼 있는데? 돼 있어요? 저는 언제든 돼 있거든요. 근데 제가 말했잖아요. 네. 전 준비돼 있는데 주위에 이렇게 네. 알려주시는 분들이 네. 있어서 전 늘 너무 감사하다고. 근데 저는 하이라이트 메들리까지 나오는 시점에서는 네. 더 이상 하면 안 된다. 그래요. 그럼 여러분은 제가 이따가 그러면은 조금 더 이따가 할 테니까 일단은 밤을 계속 들으시고 밤을 중간에 제가 할게요. 중간중간 그러니까 센스 있게. 맞아요. 밤을 네. 끊지 말고 계속 보셔야 돼요. 아시겠죠? 아시겠죠? 지금 저희 눈빛 참 이거 약간 좀 강제인데요, 살짝. 네, 유닝님께서 베노와 우디의 잭팟 챌린지 기다리고 있습니다. 이건 약간 전 국민이 기다리고 있어요. 네. 진짜. 자, 네. 우투더디. 이건 사실 무조건 해줘야죠. 그렇죠. 사실 제가 오자마자 EBS 오자마자 제가 우디님 보자마자 챌린지 저 찍어야 되잖아. 챌린지 찍어야죠. 이렇게 얘기했거든요. 근데 우디님이 너무 귀엽게 네 이렇게 얘기를 해. 그게 아직도 기억에 남아서 비슷하네요. 우디님과도 챌린지 기대해도 무조건. 되겠죠? 저는 10개여도 오. 근데 10개를 만들어 주지 마시고. 만들 수는 있거든요. 그러니까요. 만들 수. 진짜 저 만들 수 있거든요. 네. 우디님 네. 알겠습니다. 자, 오늘도 또 출석 도장 꽉
이렇게 찍어주신 예스맨님 아빠 오셨는데 안녕. 우석의 밤라 해성국 1등급 톡쇼 화이팅입니다. 제 아빠가 수학 감사드립니다. 선생님이셔서 그 등급에 대해 좀 예민하시거든요. 아. 근데 1등급이라고 하신 거 보면은 아 근데 너무 의사가 잘하신 나오네. 거예요. 저는 네. 진짜 진심으로 멋있는 것 같아요. 근데 그게 어떻게 보면은 네. 진짜 어떻게 약간 마스터 아 그쵸. 하신 분들만이 뭔가 자연스럽게 나오는 이렇게. 평가를 하고 네. 이렇게 할 수 있잖아요. 이거 설득이 되고 우리도 수행이 가능하니까. 아무튼 1등급이라고 해주시니까 감사합니다. 우리 아버님도 1등급 쪼꼬이십니다. 와! 네. 굉장히 너무 좋아하시네요. 좋아하겠다. 네, 근데 되게 화목해 보여서 너무 보기 너무 좋아요. 자, 그럼 이쯤에서 시민들을 위한 배너의 선곡 들으면서 1부 마무리할 건데요. 이번 주는 혜성 씨 차례입니다. 어떤 노래 준비하셨죠? 네, 빌런들과 네. 이제는 헤어질 때인 것 같아서 아, 좋다. 제가 이 곡을 준비했는데 네, 사실 이제 또 밤이잖아요. 그쵸. 그래서 로이킴 선배님의 아. 그때 헤어지면 돼라는 곡을 선곡을 했습니다. 또 진짜 이제 빌런들과 헤어지고 싶네요. 예. 헤어지고 싶은 밤이기 때문에 네. 근데 또 헤어지면 저희들이 또 하는 코너가 사라지는 거긴 한데 아, 또 새로운 코너 하면 되죠. 이제 얘기하셨습니다. 제가 드렸죠. 그래서 오늘 또 이 야심한 밤을 네. 일단 오늘도 고생하셨잖아요. 그쵸, 너무 고생하셨죠. 그래서 이 곡을 네. 들으시면서 조금 위로 받으시라는 의미로 했습니다. 좋습니다. 그럼 그 곡 듣고 잠시 후 2부에서 마피아 소탕 시작해 보도록 하겠습니다. 로이킴의 그때 헤어지면 돼. 나를 사랑하는 법은 어렵지 않아요. 지금 모습 그대로 나를 꼭 안아주세요. 우린 나중에는 어떻게 될진 몰라도 정해지지 않아서 그게 나는 좋아요. 남들이 뭐라는 게 뭐가 중요해요. 서로가 없음 죽겠는데 뭐를 고민해요. 우리 함께 더 사랑해도 되잖아요. 네가 다른 사람이 좋아지면 해가 넘는 게 익숙해지면 그때가 오면 그때가 되면 그때 헤어지면 돼. 너를 사랑하는 법도 어렵지 않아요. 한 번 더 웃어주고 조금 더 아껴주면 우리 사랑하는 법도 어렵지 않아요. 매일 처음 만난 눈빛으로 서로를 바라봐주면 남들이 뭐라는 게 뭐가 중요해요. 서로가 없음 죽겠는데 뭐를 고민해요. 우리 함께 더 사랑해도 되잖아요. 네가 다른 사람
죽어서 버티고 있어 지푸라게 You can call me 심장 없는 허수아비 You got me gone 어쨌든 됐어 I don't care I'm gone 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 tonight 하루의 끝, 잠시 모든 걸 잊고 우리 함께 떠나볼까요? 여기는 밤의 라디오, 저는 우석입니다. EBS 밤의 라디오 2부 시작했습니다. 저는 DJ 우디 우석이고요. 제 옆에는 누가 함께하고 계시죠? 저는 이제 배너의 해투더성. 저는 배너의 성투더국입니다. 자, 좋습니다. 나는 시민에서는 사연을 기다립니다. 각종 빌런으로부터 고통받는 시민들은 샵 1045 유료 문자 무료인 반딕 밤낮 홈페이지에 남겨주세요. 자, 푸푸님께서 오늘 밤도 밤낮 때문에 잠 못 들겠어요. 네. 자, 잠은 이제 나는 시민 다 듣고 라디오 끝나고 또 하람의 하이라이트 메들리까지 듣고 주무시는 걸 권장합니다. 그쵸. 추천드립니다. 너러 정했다님께서 혜성국님 뮤비 티저에서 총 들고 있던데 빌런들 긴장해야 되겠어요. 맞아요. 맞아요. 아, 이거 어떻게 밤라가 또 연관이 돼 있는 건가요? 당연히 연관이 돼 있죠. 예. 티저를 보시면 제가 멤버들마다 약간 총을 들고 있는데 네. 다 이제 빌런들을 잡으려고. 네. 나 무장을 한. 네, 그래서 약간 좀 뻔뻔해지는 한국 씨를 그래서 이제. 약간 지금 약간 스포를 좀 더 하자면 오! 뮤비에서 약간 빌런들이 약간 있어요. 아 맞아. 뮤비 안에 또 다른 빌런들이 제가 있어요. 진짜 약간 연관이 없지 않습니다. 아, 그러네요. 네. 야, 그거 얘기하면 어떡해? 네. 혹시 그 타자 그 빌런 있어요? 네? 그 타자 옛날에- 빌런이랑 에휴, 예, 한숨 빌런. 다 모아놨어요 저희가. 어우, 야, 모아가지고. 너무 심각한데? 아무튼. 잡으려고. 야, 이거 타자 빌런이랑 한숨 빌런 들어가면 이거는 아, 나 무슨 얘기 하나 했어. 다 모아놨습니다. 기대됩니다. 자, 그러면 오늘의 빌런 또 만나봐야죠. 나대지마 심장한 시민의 사연입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 올해로 30 평범한 직장인입니다. 제 소개를 하자면 어느덧 솔로 3년차, 눈에 차는 남자도 없었지만 적극적으로 작업을 거는 남자도 딱히 없었습니다. 그저 개미처럼 일만 하며 운명의 데스티니는 언제쯤 나타날까 기다릴 뿐이었죠. 그러던 어느 날 죽어있던 제 심장이 깨어나기 시작했습니다. 그러니까 제 생각에는 이러쿵저러쿵 해서 이러저러 하기 때문에 논리적으로 봤을 때 좀 아니지 않을까. 네, 이상입니다. 멋있다. 남들의 시선 따위는 신경 쓰지 않는 당당한 태도, 강단 있는 말투와 확신에 찬 눈빛, 참 멋있는 분이라고 생각했죠. 아니 혜숙씨, 본사에서 파견은 박 대리님 발표할 때 진짜 멋지지 않았어? 어떡해 와 진짜 너무 멋있어. 그러게요, 잘하시더라고요. 그거 알아? 박 대리님 솔로래. 자기가 한번 잘해봐. 솔로. 내심 반가웠지만 그땐 그냥 흘러들었죠. 하지만 운명의 장난일까요? 그 사람은 제 옆자리에 앉게 됐습니다. 저 혜숙 씨, 네? 저 아까부터 얘기해 주려고 했는데 뭘요? 그 얼굴에 얼굴에요? 뭐 묻었어요? 네, 묻었어요. 아름다움이. 아, 대리님 뭐예요? 놀랍잖아요. 아, 참. 혜숙 씨, 순진한 면이 좀 있네요. 장난이고 이거 보고서 좀 만들어줘요. 이거 혹시 그린라이트? 헷갈려하던 중 그린라이트임을 확신하게 하는 계기가 생겼습니다. 혜숙 씨, 왜 밖에 나와 있어요? 아, 좀 답답해서 바람 좀 쐬려고요. 왜요? 회식 자리 재미없어요? 아, 그건 아닌데. 그럼 다행이고요. 손이 빨갛네. 손이 시려우신가 보다. 아, 제가 수족냉증이 좀 있어서. 근데 혜숙 씨 손 진짜 작다. 에? 초등학생 손 같죠? 손도 못생겼고. 아닌데? 귀여운데? 난 손 진짜 큰데. 우리 혹시 손 대볼래요? 네? 혜숙 씨 뭐해? 빨리 손. 나 팔 아파. 네, 여기. 아주 그냥 어때요, 혜숙 씨? 뭐야 이거. 내 손 따뜻하죠? 혜숙 씨, 혜숙 씨, 내 얘기 듣고 있어요? 네, 따뜻하네요. 근데 혜숙 씨,
이게 술 때문인지 아니 혜숙 씨 때문인지 모르겠는데 좀 설렌다. 얼굴 빨개졌다. 아, 샀겠다. 저희 그러면 들어갈까요? 귀여워. 그래요, 네 들어갑시다. 그날 이후 그의 플러팅은 더욱 가열차게 이어졌습니다. 혜숙 씨 주말에 뭐해요? 이거 먹어요 이거. 오다 주웠어요. 혜숙 씨 진짜 볼매다 볼매. 그리고 전 대체 언제쯤 고백을 할까 행복한 상상을 하게 되었죠. 하지만 그 행복은 그리 오래가지 못했습니다. 혜숙 씨! 그 얘기 들었어? 무슨 얘기요? 박 대리님이 고백했대. 네? 고백이요? 아직 안 했는데 고백? 어? 아 무슨 소리야? 우리 팀 권순 씨한테 고백했다고. 네? 아니 글쎄 귀엽다 그러고 손대보자 그러고 주말에 뭐하냐 그러고 그렇게 작업을 해대더니 결국 하나를 사귀네 자겨. 사귀었어. What? 정신을 차리고 자세히 들어보니 한물간 스킨십 유도는 기본이고 주말에 뭐하냐 지금 뭐하냐 시도 때도 없이 플러팅을 남발하는 빌런이었던 겁니다. 그린라이트는 무슨 그 하찮은 플러팅에 휘둘린 자신이 한없이 초라하게 느껴졌고 남몰래 눈물과 분노를 삼킬 수밖에 없었습니다. 여기에서나마 소리쳐봅니다. 아니 대체 왜 그러고 사는 건데? 레전드네요 오늘. 어. 자 오늘의 빌런은 그린라이트 빌런입니다. 야 일단 이번에도 두 분 연기 더워. 굉장히 와 저는 진짜 빠져들었어요. 아니 근데 잘하는데요? 진짜 진짜 잘하는데요? 혹시 네? 너무 어떻게 휘둘리지 않을 수가 있어요. 진짜 대박이에요. 소용돌이 쳤어요 사실. 네 읽으면서. 예. 네. 잠깐 지금 성국 씨 생활 연기 아니냐고. 전혀 아니고요. 예, 해범이님께서 너무 오글거려요. 살려줘. 누가 내 손 좀 펴줘요. 와 그니까. 진짜 저는 약간 어디서 힘들었냐면 네. 계속해 심장 소리 크게 점점 커질 때 커지고 나서 몰라 그냥 다 그랬어요. 그냥 묻었어요. 뭐 묻었어요. 근데 아름다움. 멘트들이 예, 이거 뭐야 또 지닝님께서 20살 때나 쓰던 수법이 난무하는 현장. 우리 지닝님 몇 번 당하셨나 본데요? 몇 번 받으셨나 보네요. 플러팅. 예, 또 하나 읽어주세요. 호리님께서 우디님 연기하다가 너무 즐기면서 듣고 계시는데요. 저 너무 즐겼습니다. 혜숙 씨, 왜냐면 혜숙 씨. 난 부담이 없었어요. 부담이 없고 지켜보는데 what? what? 이게 엄청 머릿속을 지나가가지고 예. 또 성국 씨도 하나 읽어주세요. 네 초코스콘님이 일단 명령기 펼친 성국님이 빌런 대신 사과해주세요. 예, 사과해주세요. 맞아요. 죄송합니다. 약간 저도 약간 읽으면서 예. 약간 네 여름인 줄 알았어요. 추운데 나 뜨거워가지고 네. 예, 좀 당황해가지고. 자 그린라이트 빌런도 여러 가지가 있을 텐데 네. 오늘 꽁트에 나온 플러팅 빌런은 어떻게 오. 보시나요? 아니 뭐 어떻게 보고 안 보고를 떠나서 네. 네. 사실 좀 저는 이런 건 너무한 것 같아요. 근데 마음이 이제 있었을까요? 없는데 이러지 않았을까요? 그쵸. 성국 씨는 어떻게 생각하세요? 너무 좀 못됐지 않았나. 그쵸. 약간 마음도 없는데 왜 마음을 그니까. 흔들어 놓고. 근데 이러면- 이게 약간 좀 내가 봤을 땐 네, 당사자였을 때 네, 그 플러팅을 받는 사람 입장에서는 네. 이게 설렌 것보다는 어떻게 보면 나한테 관심을 주는 거니까 그렇죠. 네. 이게 막 오글거린다는 느낌은 사실 그 상황에서는 못 받을 것 같아. 그러니까 헷갈리는 헷갈리는 거죠. 느낌을, 예. 약간 오히려 설렐 수도 있죠. 음. 예, 사람이란 게 글로 표현해서 우리가 막 연기했을 때는 그럴 수 있는데, 그래서 내 생각에는 이제 마지막에 약간 뭐라고 하죠? 이제 이 플러팅에 휘둘린 자신이 하나씩 초라해지게 느낀다고 하셨는데 나는 이거 약간 그런 것 같아. 그냥 그때는 그렇게 느꼈으니까. 그쵸. 네. 뭐 좋아하는 것 같으니까 뭐 느끼셨을 때도. 근데 이게 그 남자의 그냥 레파토리. 아 항상 그냥 어떻게 보면은 모든 뭐 마음에 드는 관심 있는 약간 그 여성분에게 약간 그렇게 약간 다가간다는 게 저는 이게 참 마음에 안 드네요.
예. 또 루나고님께서 그런 사람이랑 안 만난 거 진짜 다행인 거예요. 사귀고도 여자들한테 찍적될 그러니까요. 사람이라. 아. 맞네. 자, 근데 사귀다가 헤어진 것도 아니고 또 그린라이트냐 아니냐 혼자 고민만 하다가 뒤통수를 맞은 거잖아요. 네. 그럼 이거 어떻게 해요? 약간 혼자 삼켜? 아니면 한마디 해야 돼? 아 근데 이것도 좀 애매한 것 같아요. 저는 그냥 약간 한마디 해야 된다고 봅니다. 약간 근데 왜 이유가 아, 있을까요? 이유 한번 들어볼게요. 성국이가 그래도 네. 자기 약간 느꼈던 그런 감정들이었잖아요. 약간 네. 본인이 예. 느꼈고 네. 그냥 그런 결과가 나왔지만 네. 그러니까 왜 그랬는지 정도 약간 그때 물어볼 수 있지 나한테 않았나. 왜 네. 손잡아주고 네. 왜 나한테 그런 좋은 말 해줬는지에 대한 그걸 얘기해보겠다는 거예요? 약간 감정에 약간 좀 솔직해지자라는 것 같은데. 그럼 한번 보여줄 수 있으세요? 그때 왜 그 뭐지? 대리님 왜 그때 저한테 왜 그러셨냐고. 뭐예요? 뭐 어떤 걸요? 약간 그때 저한테 근데- 손 잡으시고. 어. 그 아니 약간 수족냉증 있으셔서 그래가지고 제가 잡아준 거잖아요. 이거 약간 막장 드라마 같아요. 계속 진행해 보세요. 네. 그래가지고 수족냉증 있다고 제가 그때 잡아드린 약간 건데. 막 아름다움이 막 묻다 하고. 진짜 근데 그때는 아름다움이 묻어 있어가지고. 와, 이건 너무해요. 봐봐요. 와, 혜성 씨. 네. 너무 그냥 툭툭 나오네요. 아니 저 생활형이라면 뭐예요? 진짜 이럴 수도 있다는. 잡았다! 제가 잡았다! 사실 드라마를 많이 봐요. 그쵸, 여러분. 그쵸. 제가 빌런. 땀 흘리는 거 아니죠? 심지어 오늘 혜성 씨의 머리 스타일이 네. 굉장히 약간 샤프해가지고, 막 히어로 같은 느낌은 아니고 약간 좀, 약간, 느낌이 있습니다. 알겠습니다. 자, 초코들의 이야기도 받아봐야죠. 오늘의 빌런은 바로 이런 사람입니다. 그린라이트 빌런. 혜성씨, 성욱씨, 예를 들면 어떤 게 있을까요? 자, 첫 번째. 마음도 없으면서 사람 헷갈리게 시도 때도 없이 플러팅 남발하는 빌런. 또 나는 아닌 것 같은데 옆에서 자꾸 야 이거 100% 그린라이트야. 헛바람 넣는 김치국 빌런. 세 번째. 역으로 나는 그냥 친절하게 대했을 뿐인데 그린라이트 아니었냐며 따지는 빌런. 자, 이렇게 다양한 그린라이트 빌런들 직접 겪은 경험담 혹은 어깨너머로 들은 이야기 모두 좋습니다. 샵 1045 유료 문자 무료인 반디 유튜브 댓글 이용해 주시면 됩니다. 자신만의 소탕 방법도 추천해 주세요. 노래 들으면서 기다릴게요. FX의 Red Light. Wait a minute 창문 속에 real that I 한 잔을 먹혀 앞으로만 밀어대니 밀어대니 나 자면 발표 It's the red light light 이건 실제 상황 뭐가 잘못된 건지도 몰라 It's the red light light 연구하는 누군가 목소리를 잘 들어 red light 잠시만 숨을 쉬어봐 이건 전쟁이 아니야